परम शांति बापूजी। परम शांति परम। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो आज हमारे साथ बापूजी है और आज हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं अनंत ब्रह्मांड और उसकी रहस्यमय दुनिया के बारे में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा जिसके अंदर हमने चर्चा की है लाइफ इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर जीवन है, उसकी बहुत सारी हमने 1 घंटे तक चर्चा की है। तो इससे रिलेटेड आज हम बहुत सारी बात करेंगे। आज हम ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की बात करने वाले हैं, उसकी विस्तृतता, उसकी असीमित आकार के ऊपर, उसकी अनंतता का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो बापूजी शुरू करते हैं। आज मेरा जो ये क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष के रहस्य क्या है, ब्रह्मांड की रचना, उसका विस्तार, उसकी उत्पत्ति, उसकी सीमा, उसका जीवन, आज उसके ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो बताइए, शुरू करते हैं आपसे। देखो, सबसे पहले जो अनंत जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि माना अनंत करोड़ों जो ब्रह्मांड है जी। हम एक ही गैलेक्सी आकाश गंगा की बात करते हैं। हमारे जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड माना एक बहुत छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट ब्रह्मांड, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम होता है। आपके ज्ञान के अनुसार एक ब्रह्मांड मतलब सोलर एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, और उसके अंदर ज़्यादातर जो ब्रह्मांड बने हैं, अनंत ब्रह्मांड बने हैं, वो एक गैलेक्सी आकाश गंगा में। तो उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी अलग कैटेगरी की ब्रह्मांड की तत्वों की अलग डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मगर जीवन कैसा है, जैसे एक ब्रह्मांड होता है तो एक ब्रह्मांड में 3 लोग होते हैं ना, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ज़्यादातर सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी माना जो एक ब्रह्मांड में ज़्यादातर एक ही सूर्य होता है, क्योंकि जहाँ एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड ज़्यादातर हो, कोई 2 प्रकाश वर्ष का भी है बड़ा हो, उसका जो क्रिएटर होता है अगर उसके अंदर ज़्यादा पावर है तो 1 प्रकाश वर्ष का भी ब्रह्मांड होता है। हमारा ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है। 1 प्रकाश वर्ष का माना 188 खरब किलोमीटर होता है। कभी कोई ब्रह्मांड 2 प्रकाश वर्ष का भी है, कोई 3 प्रकाश वर्ष का भी है, कोई 4 प्रकाश वर्ष का भी है। तो इसके अंदर अलग रचना अलग टाइप की होती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड की रचना एक टाइप से अलग हुई है कि जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें ज़्यादातर ब्रह्मांड हमारा, समझो कि 50% ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसे ही है, मगर बाकी के 50% में अलग टाइप है, वो बाद में बताता हूँ। तो जैसे यहीं से करें, हमारा ब्रह्मांड, फिर गैलेक्सी, फिर मल्टी। हाँ, मगर गैलेक्सी बना अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात एक बार पूरी करें, फिर बाद में दूसरी गैलेक्सियों में भी ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। फिर बाद में यूनिवर्स में भी है, जैसे गैलेक्सियाँ हैं, अनंत गैलेक्सियाँ यूनिवर्स में। तो जो दूसरे यूनिवर्स है, तो दूसरे यूनिवर्स में भी ऐसे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। तो इनकी बात करेंगे, मगर पहले हम शुरुआत तो अपनी आकाश गंगा में, गैलेक्सी में जो अनंत ब्रह्मांड है, उसमें हर ब्रह्मांड में कैसे क्या चल रहा है उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे हमारा ब्रह्मांड तो आप सब जानते हैं, उसकी पूरी वीडियो कई बनाई है हमने, कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें धरती है, भूलोक है, फिर ऊपर 7 धरती के ऊपर 7 लोक है, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा पूरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम है, नीचे 7 पाताल लोक है। तो ऐसे 14 लोक होते हैं। तो मेजॉरिटी ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर होते हैं। और उसकी ब्रह्मांड को चलाने वाली ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ आदि शक्ति होती है हर ब्रह्मांड में, वो ही ब्रह्मांड चलाती, जिनको शास्त्रों में महादेवी पुराण में कहा है ना, महादेवी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपने विमान में बिठाकर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाते हैं। देख तेरे जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर अनेक है, अनेक ब्रह्मा है देवी भागवत पुराण में। तो महादेवी है ना, महादेवी माना महाशक्ति जो गैलेक्सी को, मतलब गैलेक्सी को चलाते हैं, केवल एक ब्रह्मांड को नहीं,
ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। आदि शिव आदि शक्ति, आदि शिव आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं, तो वो ब्रह्मांड को चलाते हैं। मगर ओरिजिनली रिटे देखा जाए तो निराकार जो पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म, ब्रह्म एक ब्रह्मांड का क्रिएटर होता है, निराकार। और महाब्रह्म, महाब्रह्म माना महाब्रह्मांड का क्रिएटर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, जैसे हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब सोलर सिस्टम है, जो रात को सितारे दिखते हैं वो बड़े बड़े सूर्य है। तो ये एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। हाँ, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो, जैसे 3-4 प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड है, तो उसमें 2 सूर्य होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक सूर्य से काम नहीं चलेगा तो दूसरा, मगर वो सूर्य नारायण देवता ही बनाते हैं, सूर्य नारायण देवता ही सूर्य बनाते हैं। और ये दूसरे यूनिवर्स में होगा ना, क्योंकि आपने तो कल कहा कि दो सूर्य तो कहीं पर नहीं है। नहीं, मगर वो हमारी गैलेक्सी में नहीं है। अच्छा, हमारी आकाश गंगा में नहीं है। ये जो 2 सूर्य की बात करता हूँ, वो दूसरे सुपर क्लस्टर ऑफ जो गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी, उसमें ऐसे हैं। अच्छा, दूसरी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी हैं, उसमें बड़े बड़े ब्रह्मांड है। कहीं हमारी गैलेक्सी से बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ भी हैं, तो उसमें 5 कला के ब्रह्मांड, 6 कला के ब्रह्मांड भी हैं। तो उसके अंदर एक से ज़्यादा 2-2 सूर्य हो सकता है। हमारी गैलेक्सी में नहीं है, क्योंकि इतने बड़े, हमारी गैलेक्सी में इतने बड़े ब्रह्मांड नहीं हैं। कभी 2 कला के, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कला के, 5-6 कला के 5-6 प्रकाश वर्ष के ब्रह्मांड नहीं है। 5 मतलब इतने बड़े नहीं है कि 2 सूर्य की जरूरत पड़े, एक ही काफ़ी होता है। तो उसमें भी क्या, भूलोक में धरती पर मनुष्य लोग रहते हैं, तो दूसरे लोक में, भूपुरु लोक में भी रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। इससे ऊपर भूपुरु लोक से ऊपर, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, तो क्या वहाँ भी रहते हैं ना, तो वहाँ सूक्ष्म जगत है ना। तो अव्यक्त दुनिया कहेंगे उसको, जिनको इन आंखों से नहीं दिखते। जो 5 तत्वों की दुनिया, इनको व्यक्त कहते हैं, और जो इन आंखों से मनुष्य जो नहीं देख सकते, उसको अव्यक्त दुनिया कहते हैं। तो 3 तत्वों की भी दुनिया अव्यक्त है, सूक्ष्म बतन है सारा, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी। बाबू जी, ऐसे सूक्ष्म ब्रह्मांड బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారములకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన వీడియోని పార్ట్స్ వైజ్గా విందాము. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ వీడియో బిట్. దీనికి తెలుగు అనువాదము కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పార్ట్ బాపూజీ ఈ యొక్క వీడియోలో బ్రహ్మాండంలోని గొప్ప రహస్యాలు, ఇప్పటికీ కూడా అంతుపట్టని విషయాలు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క రచన, దీని యొక్క విధానము, మరి ఆండ్రోమెడా గెలాక్సీ గురించి చాలా రహస్యాలు అంతకుముందు మనం వీడియోలో విన్నాము. ఇప్పుడు బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్నటువంటి వెరైటీ, రచనా విధానము, బాపూజీ ద్వారా కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ మనం తెలుసుకుందాము. బ్రహ్మాండాల యొక్క ఆకారాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాము అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ క్లిప్పింగ్ ఇప్పటివరకు వీడియో పార్ట్ విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీకి స్వాగతం పలుకుతూ అనంతభాయ్ పరం శాంతి బాపూజీ అని అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ, మీ ద్వారా మేము అంతరిక్షం యొక్క రచన, బ్రహ్మాండం యొక్క విస్తారము, ఉత్పత్తి గురించిన వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాము. దీని యొక్క లోతులు మనము హద్దు గురించి చర్చించుకుందాం. దీని గురించి మీరు చెప్తే మేము విందామనుకుంటున్నాం అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. దీనికి
బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు అనగా అనంత అనంతము అంటే గెలాక్సీ లోపల చాలా బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. దీన్ని అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు, అనంత రకాలైన బ్రహ్మాండాలు. అసలు బ్రహ్మాండము అంటేనే ఈ యొక్క బేహద్దు సృష్టిలో లాస్ట్ చిన్న యూనిట్ అనే అనుకోండి. దీన్ని సోలార్ సిస్టమ్ అని అంటారు. గెలాక్సీలో బ్రహ్మాండాల యొక్క కేటగిరీ డిఫరెన్స్, వేరువేరుగా క్రియేషన్ ఎలా అవ్వబడ్డాయి, అవి అనంతంగా ఎలా ఉన్నాయి అనేది చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో 3 లోకాలు ఉన్నాయి. అది స్థూల ప్రపంచము, సూక్ష్మ ప్రపంచము, అతి సూక్ష్మ పరంధామము ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఒక గెలాక్సీలో సిమిలారిటీగానే ఉంటూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఒక్కొక్క సూర్యుడు ఉంటారు. మన బ్రహ్మాండము ఇప్పుడు 1 ప్రకాశ సంవత్సరంలో ఉంది, అనగా 180 కరబ్ కిలోమీటర్ల వైశాల్యంలో ఉన్నది. కొన్ని బ్రహ్మాండాలు 2 ప్రకాశ సంవత్సరాలు ఉంటూ ఉండొచ్చు. కొన్ని బ్రహ్మాండాలు అయితే 3-4 ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయి. వీటి లోపల వేరు టైపులో రచన అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇక మన గెలాక్సీని చూసినట్లయితే మన గెలాక్సీలో 50% బ్రహ్మాండాలు అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. ఇక మిగతా 50% బ్రహ్మాండాలు వేరువేరుగా వెరైటీగా ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు. అయితే వేరే గెలాక్సీలో మరి ఇంతకంటే ఎక్కువ పెద్ద బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. యూనివర్స్లోనూ కూడా పెద్ద గెలాక్సీలు ఉంటూ ఉంటాయి. అనగా మన బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దానిలో కూడా ఒకటే సూర్యుడు ఉంటారు. వేరే పెద్ద బ్రహ్మాండాల్లో మరి 2-3 సూర్యుళ్ళు కూడా ఉండవచ్చు. అందుకనే మన బ్రహ్మాండం గురించి పూర్తి వివరాలు గురించిన చాలా విషయాలు అనేక వీడియోల్లో చెప్పాము. మన బ్రహ్మాండంలో భూమి పైన ఉన్నటువంటి లోకాలు భువర్లోకము, స్వర్గలోకము, మహర్లోకము, జనలోకము, ఇలా పరంధామం వరకు ఉన్నాయి. భూమి పైన 7 లోకాలు మెజార్టీగా ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలోనూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు ఉంటూ ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్ల యొక్క రచయిత ఆది శక్తి అని ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని మొత్తాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. దీని గురించి భక్తి మార్గంలో కూడా దేవి భాగవతంలో, దేవి పురాణంలో కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఆది శక్తి బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లను రచించింది. అయితే ఇప్పుడు మహాశక్తి, మహాదేవి అనేటువంటి శక్తి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈమె మహాశక్తిగా గెలాక్సీలో ఉంటూ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అనంత బ్రహ్మాండాలను చూపించడానికే మహాశక్తి విమానం పంపించి ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లను ఆ విమానంలో ఎక్కించి ఇలా చూపించింది అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే మన బ్రహ్మాండంలో ఆదిశక్తి ఉంటే శివపురిలో ఉండేటువంటి ఆదిశక్తి, ఆదిశివుడు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు, నిర్వహణ చేస్తూ ఉంటారు. వీరే బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకరను రచన చేసింది. అయితే శివపురి పైన ఉన్న పరంధామంలో ఉండేటువంటి శివుణ్ణి నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ అని అంటారు. ఈయన ఒరిజినల్గా ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత, క్రియేటరు. అయితే గెలాక్సీలో ఉన్నటువంటి మహాశివుణ్ణి మహాబ్రహ్మ అంటారు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క క్రియేటర్ ఆయన. మన గెలాక్సీలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండము ఒక కళ, ఒక ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరమే ఉంటుంది. కనుక ఇంతవరకు పాలన జరుగుతూ ఉంటుంది.
కొన్ని బ్రహ్మాండాలు 2 కళల పవరు వరకు కూడా, అంటే 2 కళల ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరాలు ఉన్న బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇంతకు మించి ఉండదు. అయితే కొన్ని గెలాక్సీలలో 4-5 కళల పరం ప్రకాశం కాంతి ప్రకాశ కిరణాల తోటి కాంతి సంవత్సరాలు, ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరాలు అంటూ ఉంటారు కదా, అలాగా ఉన్నాయి. మన గెలాక్సీలో ఒకటే సూర్యుడు ఉన్నాడు. ఈ 2 సూర్యుళ్ళు అవసరం లేదు. ఒకవేళ 2 సూర్యుళ్ళు ఉండాలి అంటే ఒక సూర్యనారాయణుడుగా తనకు సరిపోకపోతే పవరు, లేకపోతే పని చేయకపోతే ఒక సూర్యుడు ఇంకో సూర్యుడిని ఆ సూర్యుడే తయారు చేసుకుంటాడు. ఒకటి పని చేయకపోయినా ఇంకోటి పనిచేస్తుంది అని. అందుకని మన గెలాక్సీలో 800 బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా రాత్రి ఆకాశంలో కనిపించే నక్షత్రాల్లో కొన్ని పెద్ద పెద్ద నక్షత్రాలుగా ఉంటాయి. అంటే పెద్ద పెద్ద సూర్యులుగా ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మాండాలు అన్నట్టు. 2 సూర్యుళ్ళు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాలు మన గెలాక్సీలో లేవు. ఇవి పెద్ద పెద్ద సూపర్ మాసీ గెలాక్సీలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ఎక్కువ బ్రహ్మాండాలు, అంటే 800 కరబ్ బ్రహ్మాండాల కంటే ఎక్కువ ఉండేటువంటి గెలాక్సీ ఏదైతే ఉందో క్లస్టర్ ఆఫ్ బ్రహ్మాండాలుగా, అక్కడ 2-3 సూర్యుళ్ళు అవసరం ఉంటాయి. మన గెలాక్సీ కంటే కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద గెలాక్సీలు ఉన్నాయి. అవి ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండము, దాని లోపల ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండము 4-5 కళల ప్రకాశ సంవత్సరాలు కలిగి ఉంటాయి. దీనిలో 2-3 సూర్యుళ్ళు ఉంటారు. మన గెలాక్సీలో అయితే 4-5 కళల పవర్ ఉన్న బ్రహ్మాండాలు ఎక్కడా లేవు. మహా ఉంటే 2 కళల పవర్ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఎక్కువైతే 3 కళల ప్రకాశ సంవత్సరాలున్న బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇక టోటల్ ఆఫ్ మనం చూసినట్లయితే 4-5 ప్రకాశ కాంతి సంవత్సరాలు గల బ్రహ్మాండాలు మన గెలాక్సీలో లేవు. అందుకనే 2 సూర్యులు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాలు మన యొక్క గెలాక్సీలో లేవు, అవసరం లేదు. ఇంకా ఇక్కడ భూలోకంలో మానవులు ఉంటారు. మరి భువర్లోకం మొదలుకొని స్వర్గలోకం, మారలోకం, జనలోకం, తపలోకం, బ్రహ్మపురి వరకు సూక్ష్మ జగత్తు ఉంటూ ఉంటుంది. తర్వాత బ్రహ్మపురి దాటిన తర్వాత విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామము. విష్ణుపురి వరకు కూడా సూక్ష్మవతనము అనే చెప్పవచ్చు. ఇంకా సూక్ష్మలోకం అనగా మానవులు ఈ కళ్ళతోటి చూడనటువంటి ప్రపంచము, అవ్యక్త ప్రపంచము, 3 తత్వాల ప్రపంచము. కాబట్టి మరి ఇంకా దీని గురించిన విషయము అనంతబాయి బాపూజీ ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా సూక్ష్మ వతనంగా, అవ్యక్త ప్రపంచంగా తయారు కాని బ్రహ్మాండాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాధానము, ప్రశ్న మనము నెక్స్ట్ పార్ట్లో బాపూజీ ఏం చెప్తారో అది వివరంగా విందాము. మీరు మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. 1 by 1 బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి వీడియోలు పార్ట్స్ వైజ్గా వస్తూ ఉంటాయి. హిందీ, తెలుగు వినండి. దీనితోటి మనము ఎక్కడైతే ఏ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నామో, మరి ఏ గెలాక్సీలో ఉన్నామో దాని యొక్క వివరణ మనకు తెలియాలి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడ ఉంటున్నాము, దీని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు మనకు తెలియాలి కదా. ఇది తెలుసుకుంటే కడుపు నిండుందా ఏమి అని అనద్దు. ఇది ఆధ్యాత్మిక విద్య. ఆత్మ యొక్క రచన, రచయిత, ఆత్మలో ఉండే ప్రపంచము, ఆత్మ శరీరాన్ని ధరించిన తర్వాత ఉండే ప్రపంచము, వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవటం ఈ భూమి మీద మానవ అవతారం ఎత్తిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అధికారం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఎవరు తక్కువ వాళ్ళు కాదు. బాపూజీ కూడా చాలా వీడియోలో చెప్పారు,
వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, గెలాక్సీల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, వేరే యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇంకా హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, తక్కువ మహాశివుడి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు అంటే వారి అందరి యొక్క అన్వేషణ, మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఏంటి, మా రచయిత ఎవరు, ఎన్ని కళల పవరు ఏంటి అనేది వెతుకులాట ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం లాంటి కీడే మకోడే పురుగు పుష్ట లాంటి వాళ్ళకైతే కేవలం ఈ బ్రహ్మాండం జ్ఞానం చాలు, లేకపోతే తింటూ తిరుగుతూ మామూలుగానే ఉండిపోతూ ఉంటారు. ఎవరైతే మరి అవతరించిన ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అన్వేషణ తిరిగి వాపస్ వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళ రచయిత దగ్గరికి వెళ్ళాలి, రచయిత నుండి పవర్ తీసుకోవాలి. రిటర్న్ జర్నీలో ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు గ్రహించాలి. అందుకనే ఈ యొక్క అన్వేషణ అనేది తప్పకుండా ఉన్నది. దీని గురించే బాపూజీని అడగటము, ప్రశ్నలు మనందరి గురించి బాపూజీ చెప్పటము. ఇదే కాకుండా విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ ఈ సందేశం అందించాలి. అప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మ జాగృతం అవుతుంది, వాళ్ళు మేల్కోవటం జరుగుతుంది. అందుకనే ఈ యొక్క వీడియోలను మీరు విని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ బంధువులకి మిత్రులకి షేర్ చేస్తే తప్పకుండా వారి యొక్క అన్వేషణ, ఆధ్యాత్మిక మరి పరిశోధనకు మీరు దోహదం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. మర్చిపోరు కదా. తప్పకుండా వీడియోని షేర్ చేయండి, విన్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పంచండి. జ్ఞానదానమే మహాదానము. ఇది గొప్ప సేవ అవుతుంది. పరం మహాశాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.